Very good. Okay. So once you complete the plus two, you will be opting to join an engineering college, right? Okay. So I would like to give you one small suggestion. Okay. Even if you find, okay, like we are all human beings, right? So when I joined the science group, let me just tell my example. When I joined science group, I was a bioscience student, not computer science. So when I was joining science group, the ambition in my mind was to apply for medicine. Okay, so to go for medicine, and at that time, this NEET was not there. നീറ്റ് എക്സാം അന്ന് വന്നിരുന്നില്ല. ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ നീറ്റ് എക്സാമിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് ആ സമയത്ത് വന്നത്. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് എ പ്ലെയിൻ ആംബിഷൻ ദറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഡോക്ടർ. ഇറ്റ് വാസ് എ നാരോ ആംബിഷൻ, വേറെ ഒന്നും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But later, what happened once I completed plus one and I entered plus two, the subject started seeming to be a little hectic for me because due to some health issues, I had to take leave. So during that time, if I missed one or two classes itself, it was very difficult for me to back up the lessons, to make up all the lessons that I had lost. Okay, so at that time, my teachers told me, see, once you join this medicine or something, whatever course it may be, you will have to be very regular. Like taking leave is not possible, and also for your health, it is not. We feel that it is not a good choice. So initially, I was very reluctant to understand them. I was very reluctant to accept the reality. എനിക്കത് അവർ പറയുന്നത് അവരെന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ന് തോന്നിയിരുന്നു. But later, when once I was about to complete plus two, I understood that okay, instead of going for medicine, like my health was not too good at that time. Okay, because I was not very comfortable with the hostel life, or because I was born and brought up like that. Okay, homely food, വീടിന്റെ അടുത്ത് സ്കൂള്, ഇപ്പൊ പോയി വരും, ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വീട്ടിൽ വരും. സോ ഐ വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ഇൻ സച്ച് ആൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അഡ്മിഷൻ, വി കാണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സീറ്റ് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ. Okay, even if I may have to go to some other state, it depends on the mark, right? Also, NEET was not introduced at that time. So finally, my teacher suggested you either go for BSc or BA. And my scores in English literature, English was very good. My score was 90 plus in both the years. In plus one as well as plus two, my score was 90 plus in English. Okay, so they said that okay, either you can opt BSc or you better go for BA, because BA has a very wide scope for you. It's a wide arena where you can explore a lot, they told me. So gradually, I also started developing an interest in this language, and that is how I reached BA English literature. And once I entered the college, I understood that half of the class were bioscience students. I was really shocked to know that. Why more? Even my HOD was also a bioscience student. She is a doctorate in English literature. Yes, she is a doctor. She is a PhD holder in English literature. And once she introduced herself, she was telling that yes, I was also a bioscience student, and she is also an only daughter like me. Okay, so only daughters ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ്, നോട്ട് ഫോർ എവ്രി വൺ. ഓക്കെ, ഐ എം ടെലിംഗ് സ്പെഷ്യലി ലൈക്ക് എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ. ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോം സിക്നെസ്. So what happened? Finally, she said that avarkum she also had some health issues, and finally she opted BA English literature because she was very fond of the language. Yeah, and finally what happened? She's now the head of the department. Okay, അപ്പൊ അങ്ങനെ what I'm telling is, if engineering is a good ambition, good, so you can go with that. Okay, but don't be narrow minded. ഇതില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, keep in mind. ഒരു 3 plans വെക്കുക. This is not only for Adila, this is for everyone, for all the three who are attending this session. So have 3 plans at least. Plan A, if that doesn't work well, go for plan B, and then plan C. Okay, so maximum try to stick on to plan A itself. Okay, ഒരിക്കലും plan A should not leave it. Okay, അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല, പ്ലാൻ എയിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. പ്ലാൻ എ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊക്കെ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഗുഡ് സ്കോർസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നല്ല ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. ഇപ്പൊ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ഗോ ഫോർ പ്ലാൻ ബി. അതും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാൻ സി. പ്ലാൻ സി വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് പ്ലാൻ എ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ബി എടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പ്ലാൻ സി വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്.
Okay, so this is not a motivation or something. This is just an experience that I'm sharing. Got it? Okay, so Adila, hope you understood. Yeah, sure. Thank you. You are welcome. You are welcome. Yes, and what about Shabna? What course are you going to join? Science, Science, bioscience, or computer science? bioscience, Bioscience, very good. So, what's your aim? teacher. Teacher, very good. Okay, so all the best for that. Okay, so what about Rania? Rania ആണോ നെയിം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. What's your name? റാണിയ തന്നെയാണ്. Rania തന്നെയാണ്. Okay, Rania, what course are you going to join in plus one? ബയോസയൻസ്. Bioscience, very good. So three science and one commerce. Okay, അപ്പൊ odd one out ആണ് അല്ലേ? ദിയ, okay. So nobody humanity ആരും opt ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും opt ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ബി എയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല ചോയ്സ്. ഇപ്പൊ ബി എ ഇംഗ്ലീഷോ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസോ ഹിസ്റ്ററി ഇതിലൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എനിക്ക് എന്താണെന്ന് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എനിക്ക് അത്ര ഒരു വശമില്ല. ബട്ട് വൺ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഐ എം ടെല്ലിങ് ആൻഡ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ സെഷൻ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുന്നത് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. അതായത് ഈവൻ ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഞാൻ പോലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. ബിക്കോസ് മൈ സബ്ജക്ട് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് ഐ ക്യാൻ ടീച്ച് ബോത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ ആസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ്. സോ ഡ്യൂറിങ് മൈ ബാച്ച് എസ്പെഷ്യലി അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ദാറ്റ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇംപ്രഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാലിക്കറ്റിലൊക്കെ ഏത് സ്കൂൾസിൽ പോയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ എസ്പെഷ്യലി ഐ മീൻ 10 years ബാക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്കുള്ള കുട്ടികളെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷൻ. അത് പക്ഷെ വളരെ തെറ്റാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരിക്കലും അങ്ങനെയില്ല. എന്റെ ഒരു ടീച്ചറുടെ സൺ ഫുൾ A+ വാങ്ങിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആ കുട്ടിക്ക് അതിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ അവനായിരുന്നു ടോപ്പർ. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആ കുട്ടി +2 ടോപ്പർ ആയിട്ട് വന്നു. 80+ എത്രയോ പെർസെന്റേജ് വാങ്ങിയിട്ട്. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു റീഡ് എ ലോട്ട്, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം, കുറെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കുറെ പഠിക്കാനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഒരിക്കലും ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണരുത്. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹ്യൂമാനിറ്റി എടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്ത് വിചാരിക്കും, വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക്, അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇസ് നെവർ എ ബാഡ് സബ്ജക്ട്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്. IAS IPS എന്നൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കീപ് ദിസ് വേർഡ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഇഫ് യു ആർ എയിമിംഗ് സിവിൽ സർവീസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ഹ്യൂമാനിറ്റി പോയാൽ സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ എളുപ്പം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റോങ് ഇംപ്രഷൻ. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളാണ്, ഗവൺമെന്റ് അല്ല, സെമി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത്. ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയാൽ കുറച്ചൊരു മെസ്സി ആയിരിക്കും. ഉണ്ടാക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മോശം ഗ്രൂപ്പ്. അങ്ങനെയല്ല. അത് അവിടെ നീ പഠിച്ചാ പോരെ, പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റ് നീ പഠിച്ചാ പോരെ. ക്ലാസ് റൂമിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഒക്കെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ്. ഞാൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി സ്റ്റുഡന്റേ അല്ല, പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം എനിക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റിനോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റി നോ മീ. Okay, so there is one thing also in Tamil Nadu, there is no humanities group. കേരളത്തിലാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടില് നമ്മുടെ എന്താണ് ബയോമാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ബയോമാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബയോ സയൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്സ് എന്ന് പറയും, അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, കോമേഴ്സ്. ഈ 3 ഗ്രൂപ്പേ ഉള്ളൂ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ. ദർ ഇസ് നോ ഹ്യൂമാനിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, തമിഴ്നാടെക്കാട്ടിലും കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് അവർക്ക് ഈൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ തോട്ട് ഫോർ ദ ഡേ. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഐ എം നോട്ട് പുട്ടിംഗ് യു ഇൻ ടു ട്രബിൾസ്. യെസ്, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ടൈം ഫോർ us to start the session. So once again, good morning students. So from today we are starting our
കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ കേരള. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ്സസിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ്സ് ബീൻ more than 2 years that Igniting Young Minds Igniting Young Minds has been conducting this free spoken English classes for school as well as college students. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരികയാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇത് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്. സോ ടു സേ എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ 2022. Okay, 2022 start ചെയ്തതാണ്. At that time, I was not a part of IYM. But once I joined this part, okay, 2023 ഞാൻ join ആയി. And 2 years ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ടിൽ ദറ്റ് സർ ആയിരുന്നു ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത്. Okay, and it was not a regular class. When sir was handling, yes, it was there, but it was not an annual class like that. ഉണ്ടാകും, ബട്ട് ദെൻ ഒരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അഗെയിൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയായിരുന്നു. But once I joined, the system was later changed. Like it goes throughout the year. 1 month മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി 2 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവിടുത്തെ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനും കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് വി ഹാവ് നൗ ഗിവൺ എ ബ്രേക്ക് ഫോർ ദം. മാർച്ച് 31 അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇപ്പൊ ഏപ്രിലിൽ 1 month ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി വിൽ അഗെയിൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ദ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ദം in the first week of May. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് ഓൾ സൺഡേസ് 10 o'clock ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ സൺഡേയും 10 ഇപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അവരുടേത് സൺഡേസ് വീണ്ടും വരുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടേത് സാറ്റർഡേസിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സാറ്റർഡേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡേ ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, ഈവനിങ് ആ സമയത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നോ നീഡ് ടു ഗെറ്റ് വറീഡ്. ഓക്കെ, ഈവനിങ് ഒരു 8 o'clock ശേഷമൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പേരൻസ് വർക്കിംഗ് ആണ്? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്? ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെ. ഡേ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. സാറ്റർഡേസിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, വി ഹാവ് നോട്ട് ഫൈനലൈസ്ഡ്, മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺലി ആഫ്റ്റർ 8 o'clock in the night. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ 8 PM, ഒരു 8:30 to 9:30 അങ്ങനെ എങ്ങാനും ആയിരിക്കും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോട്ടോ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്. See, spoken English or communicative English, both are same. So in this course, what you will be learning is, you will not only be focusing on grammar, rather you will also be developing your speaking skills. So spoken, as the word says, spoken English or communicative English, whatever it may be, grammar alone is not sufficient to develop your speaking skills or to improve your spoken English skills. Practice is important. The more you speak, the more you improve. Right? So എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യ അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ഓർ എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്. അല്ലെ, ഒരു ചെറിയ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടി പിന്നെയും അത് തന്നെ ചെയ്ത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ that will become a habit for that kid. Similarly, good habits also are like that. The more you do, the more it will grow. Okay, so the more you speak, the more fluent you will become. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസിലും ഗ്രാമറിലും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യും. So this being today being an introductory class, there will be no speaking activities. From the next class, we will be having some interactive sessions also. അപ്പോ മിസ്സിന്റെ ആദ്യമേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ടീച്ചറിന്റെ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും. പ്ലീസ് ഡു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഓക്കെ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ പിക്ചർ. I will show a picture on the screen. You will have to speak about that picture. Or I will give a simple topic. For example, my best friend. Okay, so you will have to speak about your best friend. ഇതൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ, വെരി ഈസി. അല്ലാണ്ട് COVID-19, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, എന്താണ് അതുപോലെ എന്താ പറയാ, അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും ഞാൻ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, AI, ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും തരില്ല. വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ഓൺലി ഡേ ടു ഡേ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ്. So you can very easily express your thoughts. All right. So I want all your support. Even today, you can see that there are 17 members in the group, but only 3 of you have joined. 4 of you have joined, but one has left the meet.
Okay, so I want maximum participation in this class. Okay, so now let me give you an introduction about IYM's Communicative English class first. So as you all know, Igniting Young Minds is an online educational platform that offers free coaching and guidance for students across India by its founder, Mr. R. Keshavamurthy. So Keshavamurthy sir has been doing this service for many years. Okay, for the past many years he has been doing this. Offline ആയിട്ട് സെന്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂരിൽ, but later when with the advent of the pandemic, the offline centers were closed, and currently we are providing only online classes. All right, and the classes are being attended by students all over India. Okay, not only this South Indian students Matrala. For NEET and JEE coaching and all, you can see that students from Odisha, West Bengal are also attending. They have come to know about Igniting Young Minds and they are also a part of our team. Okay, so IYM has so far benefited thousands of students educationally and financially with the generosity of its sponsors. നമുക്കുള്ള ഒരു strength എന്ന് പറയുന്നത് we have a lot of sponsors. And the team is run by eminent tutors from various places to offer classes for NEET, JEE, UPSC. Currently, TNPSC, PSC എക്സാംസിന്റെ കോച്ചിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് യു പി എസ് സിക്കും ഉള്ളവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. യു പി എസ് സി, ടി എൻ പി എസ് സി, സി യു ഇ ടി. സി യു ഇ ടി വി ആർ യെറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. ദിസ് ഇയർ നമ്മൾ ഇന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. CUET is കോമൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്കാണത്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം, എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്. അതാണ് CUET. Then NMMS, as you know, National Means Come Merit Scholarship for 8th standard students. And there is one more exam called TNCM Talent Examination. അത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ 11th പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. തമിഴ്നാട് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ടാലന്റ് എക്സാമിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ആണ്. സോ ഫാർ വി ഹാവ് ബീൻ പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ദീസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസ്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് in spite of uh, in spite of giving only online sessions, you can see that we have also been prompted to give free spoken English and free spoken Hindi classes on a weekly basis for the last 3 years for school and college students who wish to boost their language skills to improve their personal as well as professional knowledge. The spoken Hindi group ഉണ്ട് നമുക്ക്. The classes will be starting in the second week of May. Okay, so if anyone is interested, you can please let me know. You will be added to that particular WhatsApp group. Okay, yes. And for more details, you can visit ignitingyoungminds.in എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക. അതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. What are the achievements that IYM has made so far? You can see all that. Okay, ignitingyoungminds.in. Okay, so now coming to our main part. This is an orientation session for you. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? വൈ ആർ വി ഗിവിംഗ് സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്? സോ വി നോ ദാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ലോകം തന്നെ അംഗീകരിച്ച ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. So there are lots of countries, nearly 140 countries are there in the world. And all these countries have accepted English as their global language. And English has also got this name, the king of languages. Why is it so? Okay, നമുക്ക് the mother of all language ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയാം, ചിലവർ തമിഴാണെന്ന് പറയും. Okay, anyways, ആ രണ്ട് ലാംഗ്വേജും നമുക്ക് വെക്കാം. But mother of all languages അതാണെങ്കിൽ പോലും why English has become the most popular language? You can see that English is the language which is accepted as the global language worldwide by language and professional experts nearly half a century ago. അപ്പൊ ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ്. English has been recognized as one of the easiest languages in the world due to the lexicality and flexibility of the language. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ്സേ എഴുതാൻ പറയാണ്. ഓക്കെ, be it on any topic. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് മലയാളത്തിലും ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇംഗ്ലീഷിലും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കമ്പയർ. 10 മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ടൈം തരികയാണ്, ഓക്കെ, എസ്സേ എഴുതാൻ. 10 മിനിറ്റിൽ മലയാളത്തിൽ എസ്സേ എഴുതുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു പേജേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക്
2 പേജ് എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഈസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. നമുക്ക് വന്നിട്ട് മലയാളം, തമിഴ് പോലത്തെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിൽ ഒരുപാട് വളവും ചുളിവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ. ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദറ്റ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാൻ പറ്റും, ഫ്രീ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണത്. ലെറ്റേഴ്സ്, ആൽഫബറ്റ്സ് അങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ്, അതിന്റെ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും, അതാണ് ലെക്സിക്കാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ലെക്സിക്കാലിറ്റി ഈസ് വെരി ഈസി. ആൻഡ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. Anyone can learn English, but everyone can't learn Malayalam, Tamil, etc. Especially when it comes to Malayalam, it is difficult. മലയാളത്തിൽ എത്രയോ വാക്കുകൾ ഇന്നും പലവരും തെറ്റിച്ച് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. It's because of the what to say? It's because of the diction of the language. അത്രയും കഠിനമായ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ മലയാളം. അത്രയും എന്താ പറയാ, പ്രാവീണ്യമുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. But English is not like that. It is easy for communication, for both speaking as well as writing. So, known as the universal language, English plays a predominant role in schools, colleges, offices, businesses, and many more in more than 120 countries. As I told you, 120 countries, 120 countries alone, we can see that English plays a predominant role because of its ease, because of its lexicality and flexibility. So it is considered as the global language of communication. And you can see English is the official language of 67 different countries and 27 non-sovereign entities around the world. Okay, what is meant by official language? See, India has an official language. India actually has 2 official languages. One is English, and what is the other one? India has 2 official languages. One is English, and the second one? Hindi. Hindi, yes. Hindi is the second official language of English of India. Okay, so you can see that every country will have one official language. India has 2 official languages because Hindi is it is exclusively for Indians. Okay, so ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഹിന്ദി. Okay, so initially Sanskrit ഒക്കെ ആയിരുന്നു, പിന്നീട് അത് ഹിന്ദി ആയിട്ട് മാറി. Don't confuse between official language and national language. Okay, national language എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്കില്ല. We don't have that because അത് കുറെ disputes ഒക്കെ നടന്നു അതിന്റെ പേരിൽ. How many regional languages are there? 22 regional languages ഉണ്ട്. Regional language എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, കന്നഡ, ഉറുദു, തെലുഗു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും അത്. Okay, ഒഡിയ, ആസാമീസ്, മണിപ്പൂരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് പോകും. ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, മറാഠി അങ്ങനെ 22 ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ്. ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷുമാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് എനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എക്സാം ലൈക്ക് UPSC ഓർ SSC എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എയ്തർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ PSC എക്സാംസിന് പോകുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് എയ്തർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ മലയാളം, റൈറ്റ്? അതേപോലെ സെൻട്രൽ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോൾ ഹിന്ദിയും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇംഗ്ലീഷും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് 2 ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് 67 ഡിഫറെന്റ് കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയും പെടും, ആ 67 ഇന്ത്യയും പെടും. ആൻഡ് 27 നോൺ സോവറിൻ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ UAE, USA പോലത്തെ അവരെയാണ് നോൺ സോവറിൻ എൻറ്റിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അത്തരം കൺട്രീസ് വരും. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിലും ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഹാർഡ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ടുഡേസ് ഏറ വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് നോളജ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്. വളരെ ശരിയാണ്. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇൻ ദിസ് ഏറ ടു സർവൈവ്. വി ആർ ഇൻ ദ 21st century in 2025. And English has no complications because it is flexible while coming to its meanings, usage, but pronunciation, spelling, vocabulary, and grammar matter a lot. Okay. For example, there are words which have different meanings. Same spelling, with same spelling and same pronunciation. For example, let me give you the word SEAC, SEAC and SEEC. Both the words have the same pronunciation, okay, but their spellings are different. Their meanings are also different. We call such words as homophones. Have you heard of homophones?
സെയിം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ബട്ട് സ്പെല്ലിങ്സ് ആൻഡ് മീനിങ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. And there are some words, they will have the same spelling, same pronunciation, but meaning മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സ്പെല്ലിങ്ങും സെയിം, പ്രൊനൗൺസിയേഷനും സെയിം, ബട്ട് എന്താണ് അവരുടെ എന്താണ് മീനിങ് മാത്രം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് കോണ്ടന്റ്. കണ്ടന്റ്, കോണ്ടന്റ്. CONTENT എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് എന്നും വായിക്കാം, കോണ്ടന്റ് എന്നും വായിക്കാം. സോ സ്പെല്ലിങ്സ് സെയിം ആണ്, പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, ബട്ട് മീനിങ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എന്താണ് കണ്ടന്റിനും കോണ്ടന്റിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ബുക്കിന്റെ ഉള്ളടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്കിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് കണ്ടന്റ് അല്ല, കോണ്ടന്റ് ആണ്. ശരിക്കും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ കോണ്ടന്റ് എന്താണ്? ബയോളജി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ കോണ്ടന്റ് ഹിസ്റ്ററി ആണ്, മാത്സ് ആണ്. ഓക്കെ, whereas content എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവിടെ പറയും? Contented means or content means I am satisfied. For example, I am contented with this gift. അല്ലെങ്കിൽ I am contented with this mark എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ മാർക്കിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. I am contented with her performance. അവളുടെ പെർഫോമൻസിൽ ഞാൻ തൃപ്തയാണ്, ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. So this is the difference between content and content. കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ്, കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ കോണ്ടന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്, റീൽസും വീഡിയോസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, അവരെന്താണ്? കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ദേ ആർ നോട്ട് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താണ്? കോണ്ടന്റ് ആണ്. മറ്റേത് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ വേർഡ്, ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഹാസ് ടു ബി കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ there are words which have flexible meanings like this, but the pronunciation, spelling, vocabulary, grammar ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം. ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്താൽ then there is no other easiest language than English. So this is the one and only reason behind choosing English as the universal language. ഇത്രയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വേറെ ഇല്ല. An interesting aspect of this language is there are ample words. Ample means plenty of words that are spelled the same but differ in their meanings, which are termed as homonyms. Homophones വേറെ, homonyms വേറെ. Homonyms എന്ന് പറയുമ്പോൾ spelling same, pronunciation same but meaning different. Some may be the same to hear, ബട്ട് ദ സ്പെല്ലിങ്ങും മീനിങ്ങും മാറുന്ന കേസും ഉണ്ട്. അതിനെ ഹോമോഫോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും. അതാണ് ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞ CC, SCA, SCE. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ഹോമോഫോൺസ്. Likewise, there are plenty of other dimensions to be learned in this language. So you can see, if you are a native speaker of English, you may be able to learn the right pronunciation and handling of the language. But what about non-native speakers? Okay, നമ്മളൊക്കെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണോ നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണോ? വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ നേറ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ നേറ്റീവ്? ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, വേർ ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ബോൺ, ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി വാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോൺ? എനി ഐഡിയ? ഇംഗ്ലീഷ് ജനിച്ചത് ഏത് കൺട്രിയിലാണ്? ഹിന്ദി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഭാരത് ഓർ ഇന്ത്യ. ലൈക്വൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ബോൺ ഇൻ, പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇംഗ്ലണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ ദ ബ്രിട്ടൻ, ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓർ ബ്രിട്ടൻ, ഐ മീൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ്, ആർ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷ. ഇഫ് യു സ്പീക്ക് ഹിന്ദി, യു ആർ എ നേറ്റീവ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ഹിന്ദി ബിക്കോസ് യു ബിലോങ് ടു ഇന്ത്യ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ ഭാഷ നമ്മൾ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കറിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Whereas if you go to Britain and if you speak Hindi and ask them to speak Hindi, they will say ba 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 ba. They cannot speak. അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സിമിലർലി ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് their native language, but our native language is something different. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജുകൾ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓർ ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നൗ യു നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. സോ വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് +2, എത്ര പേര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ. സം ഓഫ് യു മേ ഗോ ടു സം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. കോയമ്പത്തൂർ പോയി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ചെന്നൈ പോയി പഠിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. യു മേ ബി ഗോയിങ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ഓർ ഹൈദരാബാദ്
Okay, or you may also go to Mumbai at least after graduation. PG ക്ക് എങ്കിലും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് കേരള. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമില് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ലേൺ ഓൾ ദ ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്. എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ? തെലുഗു, കന്നഡ, തമിഴ്, മറാഠി എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ ഹിയർ ഇസ് വേർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ. If you have this knowledge in this common language, then it is easy wherever you go. It will be easy for you to communicate in whichever corner of the world you go. Okay, so we are called non-native speakers of English, but definitely because of the ease and flexibility of the language, we can also learn this English language easily. അത് മനസ്സിലാക്കുക. നോൺ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ, അക്സെപ്റ്റഡ്, അഗ്രീഡ്. ബട്ട് എന്താണ്, നമുക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുത്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണോ ഈ ലാംഗ്വേജ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നോ. ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വൈ കാണ്ട് വി ലേൺ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? So we are falling under this non-native speakers category, but it should not stop us from learning English. You have to start learning the language today. So yes, for example, you can see B and B. Okay, so these are homophones. The spellings are different, meanings are also different, but the pronunciation is the same. So likewise, English has a lot of interesting things. You can see seen. Can you read? Can you just see the example? Can you read the example? For SEAM, I am sieving a seam using my machine. But for seam, the boy is telling this lesson seems to be very hard. Okay, so these are again homophones. So likewise, you can see English language has a lot of flexible contents. And finally, why is English so important? So while reviewing people from different backgrounds, we come to realize that communication is a multidisciplinary subject, and proficiency in communication skills is an inevitable requirement for success and advancements in almost all professions. നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാണ്, കേരളത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു മലയാളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനി ആയിരിക്കാം, കേരളത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിലായിരിക്കും, വലിയ കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂവിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു, നിങ്ങൾ പോകുന്നു, ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകുന്നു. കേരളത്തില് മലയാളി നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ മലയാളത്തിലായിരിക്കുമോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക? ഹാവ് യു ഹേർഡ് എനി സച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ടഡ് ഇൻ മലയാളം ഓർ തമിഴ് ഓർ ഇൻ എനി റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ്? Chances വളരെ വളരെ low. So the language of interview is also again English. Why? Because നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ നിങ്ങൾ അന്യരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. You will have to go to other countries to broaden your business, to expand your network, to expand your business circles. So at that time, if you go to the US or the UK or the UAE or Australia or England, wherever you go, how will you communicate with those people? Definitely we need English. അതാണ് ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഏത് കൺട്രിയിൽ പോയാലും അവർക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സിറ്റ് ആൻഡ് ലേൺ ഓൾ ദ ലാംഗ്വേജസ് ഓഫ് ഓൾ കൺട്രീസ്. ദർ ആർ നിയർലി 140 കൺട്രീസ്. 140 കൺട്രിയുടെയും ഭാഷ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ ഹിയർ ഇസ് വേർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് പ്ലേയിങ് എ ബിഗ് റോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് ഇംഗ്ലീഷിന് എങ്ങനെ വന്നു? അതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. With rapid industrialization. What is industrialization in Malayalam? വ്യവസായവൽക്കരണം. Have you heard of that? Yes, industrialization, globalization. Yes, ലോകവൽക്കരണം, വ്യവസായവൽക്കരണം. This happened first in England only. Okay, so with rapid industrialization and economic growth in India, in our country, there has been a drastic increase in the number and size of professional organizations in India as well as in other countries. ഒരുപാട് കമ്പനികൾ വളരാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ. Because we started framing relationships with many other countries. Our neighboring countries ആയിട്ട് നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. So what happened? Lots of new companies, new organizations, new colleges, schools ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. Also economic growthനെയും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. So as communication plays a vital role in the smooth functioning of an organization,
The need to impart English communication skills has assumed greater importance. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് ഇത്രയും പ്രാവീണ്യം വന്നത്. And finally coming to the last part, what are we going to do here? ഇപ്പൊ നമ്മൾ IYM നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? It's indeed hard to learn the language all of a sudden. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അല്ലേ? Because those were the days when enough guidance to support you to speak and teach English was scarce. അന്നത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ these kinds of coaching classes were not available. Online facility was not at all there. Only school system was there. And in the schools also, the teachers would guide the children as a class, but individual coaching or individual training was not available. But nowadays you can see there are people, there are teachers who can support you as a group as well as individually. Okay. And with the help of online tutors and trainers, one can grab the world's best opportunity to learn the language from anywhere, from any time. From anywhere, anytime, you can learn the language, which is right now available under IYM. So, നമ്മൾ എന്താണ് on all Sundays or on all Saturdays ഒരു particular time 1 hour നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി spare ചെയ്യുന്നു. So what happens? You can sit at your house comfortably. You can attend the class online. Okay. So make use of these facilities. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക്ലി 1 day ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോലെ ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കോൾഡ് യു. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ലാഫ് അറ്റ് യു. അയ്യ അവൾക്ക് നോക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ പറയാനില്ല. ബിക്കോസ് എവ്രിബഡി ഈസ് എ ലേണർ ഹിയർ. And I am the only person who can guide you, who will be guiding you. Sir ചിലപ്പോ വരും. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാനോ കമന്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇത് സീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഐ ഹാഡ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. യു ക്യാൻ ഇൻഫോം യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. മിനിമം ഒരു 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. 5th തൊട്ട് കോളേജ് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്, PG വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. So share this information with your friends, and this is absolutely free of cost. We are not going to charge any amount. Okay, so I will also share a poster with you. This poster was made last year. I have already shared the new poster in the group, right? Did you share it with your friends? Did you share it? You can Yes, ma'am. post it as your WhatsApp status. Will you do it today? Will you post it as WhatsApp status? Yes, ma'am. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് Yes, ചെയ്യുക. ma'am. അപ്പൊ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അത് കോയമ്പത്തൂരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇഗ്നൈറ്റിംഗ് യങ് മൈൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരിങ്ങനെ കുറേ കോച്ചിങ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്. അതിൽ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷും സ്പോക്കൺ ഹിന്ദിയും നമ്മൾ വീക്ക്ലി 1 day ഫ്രീ ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ, the main highlight is this being our first class. I used Malayalam in between English. But once the class starts now, I will be using Malayalam whenever necessary only. English through English will be given importance. That is, you will be learning English through English. Just like you get dictionaries, no? English through English. English through Malayalam. Okay, not English through Malayalam is not a good way. English through English is the best way to learn. Okay, then creative speaking activity. As I told you, we will have speaking activities. Enhancement of the LSRW skills. LSRW is nothing but, is anyone aware of that? Yes, ma'am. Yes, what is LSRW? Listening, speaking, reading, writing. Here you go, very good. Yes, and we will also focus on some weekly assessments. I will be giving some small homework or some task in the group. You will be sending the answers to me. Okay, so this is how our classes will be. There will be no stress given to you. Okay, stressful item no undavilla. Just 1 hour a week you have to spend. All right. Then we are starting our first chapter today. What are LSRW skills? Just an introduction. Okay. So let's see that. Just for 15 minutes discuss the ulo. Yes. LSRW stands as the abbreviation for the 4 predominant communication skills which we require in our day-to-day lives. So they are listening, speaking, reading, and writing. So LSRW എന്നൊരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്.
So why are we learning in this order? LSRW. എനിക്കിത് വേറെ ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടൂടെ? RWSL അല്ലെങ്കിൽ RSLW or RWLS. Why is it LSRW? Just go through the order first. It is listening, speaking, reading, and writing. Are you getting an idea? Okay. You are going to learn a language. I know that you already know the language. You are already aware of using this language. But still you are not fluent in this language. Correct അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് അറിയാം, ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംസാരിക്കും, but you are not fluent. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അതല്ലേ? മിസ് പറയുന്ന Yes, ma'am. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തണേ. If it is wrong, you have to correct me. Correct ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മൾ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യമേ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ എഴുതി ശീലിച്ചിട്ടോ അല്ല. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ മലയാളം പഠിച്ചു? എങ്ങനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മദർ ടങ് തമിഴാണ്, എങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ തമിഴ് പഠിച്ചു? ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താണ് ബുക്കും പെന്നുമായിട്ട് പെൻസിലുമായിട്ട് ഇരുന്ന് എഴുതി പഠിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? അമ്മ അച്ഛൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങി? ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ലിസണിങ്. കേട്ട് ശീലിച്ചു അല്ലെ? നമ്മുടെ പേരൻസും വീട്ടിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലിസണിങ് ടു വാട്ട് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് us were speaking. Then you slowly started uttering these words. Amma, Maman, Achan. Like this you started speaking. Then you were enrolled to LKG. Then there you started writing. A, I, U. You started reading and writing. Finally, you started learning this language systematically. Right? So likewise, any language follows this system only. So even for English, start learning the language through listening first. Listen to a lot of English podcasts or English songs or cricket commentaries. IPL നടക്കുന്നില്ലേ? IPL കാണുന്ന വീടുകളിലാണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററീസ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് കമന്ററി ശ്രദ്ധിക്കുക. So give importance to listening. Next, start speaking. Even if it is for broken English, no problem. GB ഷാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറിഷ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ആരുടെയും ഇംഗ്ലീഷ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. എവ്രിവൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് റോങ്. സോ ഹൗ ടു ലേൺ ഇറ്റ്? ത്രൂ ബ്രോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലി വി ക്യാൻ ലേൺ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. Then come to reading. Start cultivating the practice of reading. And then finally go for writing. Okay. So you can see that apart from the above ways of communication, LSRW allande, there are also some other ways of communication. What are they? ഈ LSRW അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചില മെത്തേഡ്സ് ഇല്ലേ? ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഡെഫ് ആൻഡ് ഡം, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു ദേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്? If a person is deaf or if a person is dumb, how do they communicate? Okay, you are all using WhatsApp, right? Yes, Okay. ma'am. Yes. So in WhatsApp Yes, we ma'am. use a lot of symbols or emojis. So are they all again a means of communication? Aren't they again a source of communication? Giving thumbs up, thumbs down, hi, hello, then giving shake hands, stop, then telling super. These are all called hand gestures. So hand gestures is also a medium of communication. Then, is there any other medium of communication? Think. Apart from speaking and writing skills, is there any other medium of communication? Okay, have you seen dumb people speaking? They will be showing a lot of actions and speaking, no? That is one thing. And you can also Yes. see that, yeah, eye contact is also a source of communication. കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം, isn't it? So isn't that also a medium of communication? Yes. But ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ.
The main communication skill is LSRW only. So, ഇതിൽ L-ഉം S-ഉം listening-ഉം speaking-ഉം verbal communication ആണ്. R and W, that is reading and writing എന്ന് പറയുന്നത് written communication-ൽ involve ആവുന്നവരാണ്. So, listening and speaking അതൊരു set, reading and writing ഒരു set. They are called verbal and written communication respectively. So, LSRW is placed in such an order that listening takes place first, then comes speaking, followed by reading and writing. This is the actual way to learn any language irrespective of its difficulty. LSRW possesses the key role in defining one's communication skill. ഒരാളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ അവരുടെ LSRW skills ആണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. This includes written and verbal communication skills. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റിട്ടണും വെർബലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. That are highly essential for the youth in the 21st century. Yes, most of the times we are like a baby in a wet diaper. No one needs a change in life except a baby in a wet diaper. ശരിയല്ലേ? ഡയപ്പർ നനഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ ഡയപ്പർ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് മാറ്റങ്ങൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം ടു ചേഞ്ച് യുവർ സെൽഫ്. സോ സ്റ്റിൽ നമ്മളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാറണം എന്നുണ്ട്. സോ യു ആർ ഓൾ ആസ്പിറൻസ്. But aspirants who desire to learn the language, still they undergo a massive failure. ഇപ്പൊ പഠിക്കണം എന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട്, മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്താണ് മടിയന്മാരല്ല. ബട്ട് അവർക്കും പലപ്പോഴും എന്താണ് ഫെയിലിയേഴ്സ് അവർക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേരും, പക്ഷെ അവർക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ പഠിച്ച് മുന്നേറാൻ പറ്റില്ല. Why is it happening? Here are the reasons. Number 1, lack of guidance. Proper guidance ഉണ്ടാവില്ല. Second thing, fear of expression. അയ്യോ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് തെറ്റിപ്പോവോ? Will people mock me? Will people laugh at me? So this is called fear of expression. Third is underconfidence. You are degrading yourself. You are thinking yourself inferior. Then doesn't know where and how to start. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം, എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, no idea. And finally, the fifth reason is unhesitant to reach the next level. As I told you earlier, അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ലൈഫിൽ പോകണം, ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ല. It is just like a baby in a wet diaper alone wants a change. അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ചേഞ്ച് വേണമെന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഡയപ്പർ ഫുള്ള് യൂറിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ they will start crying because they want to change that diaper. അല്ലാണ്ട് വേറെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്, ചേഞ്ചേ വേണ്ട, ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി, ഇത് തന്നെ ധാരാളം. അത് പോരാ, യു ഹാവ് ടു ഗ്രോ. Unhesitant to reach the next level. This is the main reason why you are lacking the skills to speak in English. So you can see what you can do to come out of this. ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാം? Come out of the fear first. Break the barriers, break the shackles and come out of the fear of English. ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു ഭാഷ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈസിയസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമ്മുടെ മലയാളം തമിഴൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അപ്പൊ മലയാളമൊക്കെ പഠിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റും. പ്രാക്ടീസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അറ്റൻഡ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഗൈഡൻസ്. കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിംഗ് യു ടു ഗോ ഫോർ എനി പെയ്ഡ് ക്ലാസ്സസ്. Attend this free class every week. Just one day a week for 1 hour. Learn the basics of the language. Attend the classes keenly. Follow the LSRW pattern of learning. As I told you, listening first, പിന്നെ speaking, reading, writing. ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ പോകൂ. Definitely you can achieve. Definitely you can learn the language easily. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഫിയർ എന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക. ഹാവ് എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. എന്തായാലും എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് വേണം. ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ, ലാക്ക് ഓഫ് ഗൈഡൻസ്. ഞങ്ങൾ IYM ഗൈഡൻസ് തരാനുണ്ട്, അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഫിയർ, അത് നിങ്ങൾ സ്വയം മാറ്റണം. അണ്ടർ കോൺഫിഡൻസ്, അതും നിങ്ങൾ സ്വയം മാറ്റണം. എവിഡൻസ്, doesn't know where and how to start. I will teach you where to start and how to start. From next class we will look at the first chapter. Okay, we already started the first chapter. From the next class I will teach you where to start and how to start. Okay, then don't be hesitant. Okay, don't be hesitant. You have to come out.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും അൺഹെസിറ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പേടി മാറ്റുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, LSRW സ്കിൽസ് ഫോളോ ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, പ്രാക്ടീസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുക. അറ്റൻഡ് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ്, IYMന്റെ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ലേൺ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ്, മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഗ്രാമർ ഒക്കെ നല്ലോണം പഠിച്ചു വെക്കുക. ഫോളോ ദ LSRW പാറ്റേൺ ഓഫ് ലേണിംഗ്. Okay, so this is how you can overcome the fear of the English language, and you can definitely show an improvement in just 1 year. Okay, I am not telling in 1 month or two months. No, ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Attend our classes regularly on all Sundays, so that what happens, slowly you will start improving. So within next year, I can guarantee that you all will start speaking, but you should give me a promise. You should give me an assurance. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു അഷ്യൂറൻസ് നിങ്ങൾ തന്നാൽ then definitely I can help you. അല്ലാണ്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചോളാം, റെക്കോർഡിംഗ് കണ്ടോളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ that will not work out. You have to attend the live class. Got it? ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താലേ സ്പീക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. തിയറി പിന്നെയും നമുക്ക് ഇത് നോക്കി പഠിക്കാം. Alright? Yes. So this is all about our first class. Yes. So how do you feel? Are you all interested, excited to learn, to attend our spoken English classes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it boring? Is it boring? No. 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 So I want you all to crack this particular journey. ഈ ഒരു ജേർണി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പോലെ അവർ മാത്രം പോരാ, നിങ്ങളും വരണം അതേപോലെ. ഓക്കെ, നമ്മള് സാർ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. കേരള സ്റ്റുഡൻസിന് അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ഹീസ് വെരി എക്സൈറ്റഡ് യു നോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം സാർ, എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം തരുമോ, ഐ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം സം ടൈം. ഓക്കെ, എന്നെക്കാട്ടിലും സാറിനാണ് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതില്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് മോർ സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് 4 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസും ഞാൻ നോക്കും, അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പോണം. Okay, at the same time, class will be very colorful. It will be a jolly class. All right, students? Yes, any doubts? If you have any suggestions, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Yeah. You can share your doubts or any queries. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ മിസ്സിനോട്? ഓക്കെ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താ പറയാ, വി വിൽ ഫോക്കസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഗ്രാമർ, 30 മിനിറ്റ്സ് സ്പീക്കിംഗ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. യെസ്, ആദില സ്കൂൾ തുറന്നാൽ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, അപ്പൊ ഹോളിഡേസിലാവും ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ. സോ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിൽ അങ്ങനെ വരുമോ? ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമോ? ട്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സാറ്റർഡേ മാറ്റാം, സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ആക്കാം. ഓക്കെ, വാട്ട് സൺഡേ മോർണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണോ പറയുന്നത്? സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആവും ട്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സ്കൂള് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങള് മറ്റേ ബയോസയൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം, മോർണിംഗ് പോയാൽ പിന്നെ ഈവനിങ് അല്ലേ വരാൻ പറ്റൂ. എനിക്കറിയാം, അറിയാം. 2 hours വെച്ചിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും എടുക്കും. എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ആണോ പോകുന്നത് അതില്? എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന്റെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ? അതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഐ നോ ദറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ മോർണിംഗ് എന്തായാലും വെക്കുന്നില്ല, ഈവനിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് വെക്കാം, ബിക്കോസ് സൺഡേ ഈവനിങ് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് us വുഡ് ബി ബിസി, ഔട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും. മിസ്സിനും കുറച്ച് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ? അപ്പൊ മിസ്സും അപ്പൊ എന്താണ്, സൺഡേ ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻഗേജ്ഡ് ആണ്, ഫാമിലി ആയിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. യെസ്, എനി അതർ ഡൗട്ട്സ്? നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയൂ. ഓക്കെ, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു No, ma'am. തീരുമാനങ്ങൾ. ഇപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ അത് സാറടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
Okay, so shall we wind up the session? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so thank you so much, students.